তো আজি जो विषय वस्तु रखा जाइछि विषयटी होछि आत्म परिचय। तो एभली गोटे विषय शुणिले हठात मन भितर प्रश्न आसी पारे जे आत्म परिचय पुणी कौन, आमे कौन निजर परिचय जानि नाहंती। गोटे कहानीटी मन पड़ुछि पिलादिने आम माने शुणिथिले, आपण माने निश्चित भाବରେ जानंती। कहानीटी होछि एभली, जंगल भितरे सिंह छुआटिए ता बापा मांकठु अलगा ही जाइछि। ए सिंह शावक बा सिंह शिशुटी जंगल भितरे कांदिबाकू लागुछि बापा मांकठुर अलगा ही। किछि समय परे सेई बाट देई जाउथांती दळे बिलुआ बिलुआ पल। बिलुआ माने एई छोटिया सिंह शिशुटी जे कि ता पिता मातांकठुर अलगा ही जाइछि, तार अवस्था देखि सेमानंक ता उपरे दया हुए एवं सेमाने सेई सिंह छुआटी को निज सांगरे नहीं आसंती एवं सेमाने जहा खांती सिंह छुआटी को खाइबा को दियंती। सेमाने जेतबेले जांती जंगल भितरे सेतबेले तांको नहीं जांती। धीरे धीरे सिंह छुआटी बिलुआ पलंक भितरे बढ़िबा को आरंभ करे एवं जेहेतु बिलुआ माने जेभली व्यवहार करंती, जेभली आचरण करंती, जहा खांती से सबु से करिबा को लागे। से एई धारणा नहीं बड़ हुए जे से मध्य गोटे बिलुआ बिलुआ छुआ, तांकरी संगरे रहे, तांकरी संगरे खाए। जेतबेले बड़ हिंस्र जंतु माने शिकार करिबा को बिलुआ पलंकु गोड़ांती, सीए बिलुआ माने जेतबेले पलायन करंती, दौड़ी जांती, सीए मध्य तांक संगरे भयभीत ही दौड़िबा को लागे। गोटे दिन गोटे विशाल सिंह, विराट सिंहटीए जी से छोट से सिंह शिशु को देखिबा को पाए बिलुआ दलंक भितरे। किंतु आश्चर्य हुए जे से सिंह छुआटी बिलुआंक भली व्यवहार करुछि काहींकी। जेतबेले बिलुआ माने तांको देखि पलायन करंती, से मध्य दौड़िबा को लागुछि। से ताकू देखि आश्चर्य हुए, कौनसी प्रकार से बिलुआ छुआ पाखरे पहुंची ताकू धरी पकाए। बिलुआ से सिंह छुआटी पाखरे पहुंची ताकू धरी पकाए। सेतबेले से सिंह शावकटी बा सिंह छुआटी भीतस्त्रस्त ही जाए, डरे थरिबा को लागे ई विशाल सिंह को देखि। विशाल सिंह ताको आश्वासना देई कहे, अरे तू भय करुचु काहींकी, तू तो मोरी भली गोटे सिंह, सिंह छुआ तू। सिंह छुआटी कहे, ना मु तो गोटे बिलुआ, आपण मते दया करी छाड़ी दियंतु। ताको टाणी घोसारी ए विशाल काय सिंहटे नहीं आसे जंगल भितर थिबा गोटे विराट पोखरी पाखकू। तापर ताको कहे, देख ए पोखरीर पानी भितर तोर मुहर प्रतिफलन देख, तू जानी पारिबू तू कौन, सिंहर छुआ ना बिलुआर छुआ। से सिंह छुआटी तार मुहर तार निजर प्रतिफलन देखे, पानी भितरे तार छवि को से देखि पारे। हठात ता भितरे से आत्म परिचय से पाए जे अरे मु तो गोटे सिंहर छुआ, मु निजे गोटे सिंह, निजको बिलुआ बोली आज पर्यंत भाबी आसीछि काहींके। मो भीतर तो से अमाप शक्ति अछि, गर्जन करबा को लागे, चित्कार करबा को लागे, ता भीतर जेमती अमाप शक्तिर जागरण हुए, डेइबा को आरंभ करे आनंदरे खुशी एवं तीव्र गति जंगल भितर को दौड़ी चली जाए। এই কাহিনীটি आपण माने समस्ते निश्चय शुणी थिबे, मने थिबो पिला दिन रे कहानीटी एवं এই कहानीटी भितरे मनुष्यर वास्तव जीवन र कथा किंतु लुचि रही छे। जेमती ठीक से सिंह छुआटी भूली जाइथिला तार आत्म परिचय, मनुष्य आज भूली जाइछि तार आत्म परिचय। जेभली प्रबल पराक्रमी सिंह छुआटी भाबुतला गोटे छोट
ଦୁର୍ବଳ ବିଲୁଆ ଛୁଆ ବୋଲି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ହେଉଛି ପରାକ୍ରମୀ ସିଂହ। ମଣିଷର ଠିକ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ସେ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ତା ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି এই ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ କିଛି ତତ୍ଵ। ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ସେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି। ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ତା ଭିତରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ଠିକ ସେହି ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଅଛି। ମଣିଷ ନିଜକୁ ହୀନ, ଦୀନ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଏହିଭଳି ଏକ ଭାବନା ନେଇ, ଚିନ୍ତା ନେଇ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏହିଭଳି ଏକ ଅବାନ୍ତର ଧାରଣା ନେଇ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଜ ଏ ଲିଭିଂ ୟୁନିଭର୍ସ। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି, এই ୟୁନିଭର୍ସ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ଯାହା ସମଗ୍ର ମାନବତାକୁ, ମାନବ ଜାତିକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ମଧ୍ୟ ତାହା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ମଧ୍ୟ ତାହା, ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ମଧ୍ୟ ତାହା। ତାହେଲେ ସେଇ ସିଂହ ଛୁଆଟି ଭଳି ମଣିଷ ନିଜର ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ଭୁଲିଯାଏ କଣ ପାଇଁ? ତାର ପଛରେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଈଶ୍ୱର। ତାର କାରଣ ଯଦି ଖୋଜିବାକୁ ବାହାର କରିବା, ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ତିନୋଟି ସ୍ତର କଥା ଆମମାନେ ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ଜଗତରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଭିତର ଦେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ, ଯାହା ଆମେ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ବୋଲି କହନ୍ତି, এই ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ହଉଛି ତାହା ଯାହା ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ। ଏଠି ସବୁ କିଛି ଆମର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ସେନ୍ସେସ ଗୁଡିକ ଦେଇ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ। ମାଟି, ପଥର, ଗୋଡି, ଲୁହା, ଗଛ, ମଣିଷ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି, ଏସବୁ ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର କଥା। ତାର ପଛରେ ଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ, ଯେଉଁଠାରେ এই ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ସେନ୍ସେସ ଦେଇକି ଅନୁଭବ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତା ପଛରେ ଅଛି କାରଣ ଜଗତ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କାରଣ ଜଗତରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରୁ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ମାୟାର। ମାୟା ବିନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ସେଇ ମାୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଆମ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁ କିଛିକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମମାନେ ସବୁ କିଛି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ହଉଛି ତାହା, ମାୟା ଭିତରେ ଅଛି ମାପିବା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ଜୀବସତ୍ତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ମାପି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏଇ ପ୍ରତିଟି ଜୀବ, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁ କିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ନିଜକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଛିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମାପି ନେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ମଣିଷର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହିସାବରେ ମାପି ନେଇ ମଣିଷଟିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସିଂହକୁ ସିଂହର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ନିଜକୁ ମାପି ନେଇଛନ୍ତି, ସିଂହ ଭିତରେ ସିଂହଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ପଥରଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ସତ୍ତା, ପଥରଟିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ ମାପି ନେଇ ନିଜକୁ ପଥରଟି ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିନେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଈଶ୍ୱର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ମାପି ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତା ଭିତରେ। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ହଉଛି ତାହା, ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ମାୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରଚିତ ସୃଷ୍ଟି। ଏଇ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ନିଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତ ପାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାୟାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇ, ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ଆମେ ମାନେ ନିଜର ପରିଚୟଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଅନେକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମ୍ଭାବନାର ଅଧିକାରୀ ନେଇ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେବେ ଆସିଲେ, କେତେ ଦୀର୍ଘ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା, ଯିବା କୁଆଡେ, ଏସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ହେଇଛି, ୱିପ୍ରୋର ଗ୍ଲୋବାଲ ହେଡ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ର ହେଇଛି, ଏସବୁ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋର ନିଜର ପାଠ ପଢା, ପିତାମାତାଙ୍କ ସୁକୃତରୁ ପାଠ ପଢା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା, ଦକ୍ଷତା ଏସବୁ ହେତୁ ସମାଜରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏତ ହେଇପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅସଲ ଯୋଉ ପରିଚୟ, ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି, ଯାତ୍ରା କେଉଁଠାକୁ, ସେସବୁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇ। ଯେମିତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାର ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସି ହଠାତ୍ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପାଗଳ ନୁହନ୍ତି, ପାଗଳର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ମାତ୍ର, କୌଣସି ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପାଗଳ ଫାଗଳ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ପାଗଳର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ନୁହେଁ, ବା କୌଣସି କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ତା ମୋର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ସେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ମାତ୍ର, ତା ଗୋଟେ ଭୂମିକା, ତା ଗୋଟେ ରୋଲ, ଯାହା ମତେ ଏଇ ଜୀବନରେ, ଏଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ସେଇ ଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ଅଭିନୟ ମାତ୍ର, ମୋର ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଠାକୁର, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆପଣ ମା କାଳୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ କରିଛି। ସେ ପଚାରିଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ତାଙ୍କ ସହ ଅବିକଳ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କହିଲେ, ହଁ, ଯେମିତି ଏବେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି ଠିକ ସେଇଭଳି କଥା ହୁଏ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦୟାକରି ମତେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରେଇଦେବେନି? ଯେତେବେଳେ ମା ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯଦି ମତେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦିଅନ୍ତେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କହିଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ଥର ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦବା ପାଇଁ, ତୁମର ଠିକଣାଟି ମତେ ଦେଇଯାଅ, ଠିକଣାଟି ଦେଲେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ପଠେଇ ପାରିବି ତୁମ ପାଖକୁ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଖୁସି ହୋଇ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ତାଙ୍କର ଠିକଣାଟି ଲେଖି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢେଇ ଦେଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ ସେଇ ଠିକଣାଟି କାଗଜଟି ପଢିକି କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ତମ ଘର ଠିକଣା, ତମ ଠିକଣା ଦିଅ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣ କଣ ଭାବିଲେ, କାଗଜରେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଲେଖିକି ପୁଣି ବଢେଇ ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ହାତକୁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ କହିଲେ, ଆରେ ଏଇ ତ ତମ ଦୋକାନର ଠିକଣା, ତମ ଠିକଣା ଦିଅ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଠିକଣା ପୁଣି କଣ?
ଘର ଠିକଣା ଦେଲି, ଫେରି ମନା କଲେ। ଦୋକାନର ଠିକଣା ଦେଲି, ମନା କଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଆଉ ଠିକଣା ଦେବି, ନିରୁତ୍ତର। ପ୍ରଭୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଖୋଜ, ନିଜ ଠିକଣାକୁ ଖୋଜ। ଯେଉଁଦିନ ପାଇଯିବ, ସେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟି ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଏଇ ଜୀବନର ଗୂଢ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। କଣ ଆମ ଠିକଣା? କଣ ମୋର ଠିକଣା? ମୋ ଠିକଣା କଣ ଏଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ରହେ? କଣ ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା? ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶହୀଦ ନଗର ବା ସତ୍ୟନଗରର ସେଇ ଗଳିଟି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା? କଣ ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା? କିଏ ଆପଣ? କଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ମୁଁ କିଏ? କଣ ମୋର ପରିଚୟ? ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପଡିଲେ। ଅନେକ ଜାଗା ପରିଭ୍ରମଣ କରି, ଅନେକ ଗାଁ, ସହର, ମଠ, ମନ୍ଦିର, ଅନେକ ସାଧୁ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ସର୍ବଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ। ସାଧୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ଘରଟିଏ ହଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧୁ ନିଜେ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଛୋଟିଆ ଘରଟି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାଧୁଙ୍କର ସେଇ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ ଦେଖି ଖୁବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା କିଛି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଖଟଟିଏ ବି ନାହିଁ। ତଳେ ଗୋଟିଏ ସପ ଉପରେ ବସି ସେଇଠି ଶୁଅନ୍ତି, ସେଇଠି ପଢାପଢି କରନ୍ତି। ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ଖଟଟିଏ ନାହିଁ। ଖୁବ ନିରାଡମ୍ବର ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ତଳେ ବସନ୍ତି, ତଳେ ଲେଖନ୍ତି, ତଳେ ପଢନ୍ତି, ତଳେ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି। ସପଟିଏ ପଡିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସାଧୁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ଆସବାସ ପତ୍ର ସବୁ କାହିଁ? ୱେର୍ ଇଜ ୟୋର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର? ସାଧୁ ଜଣକ ଟିକେ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବାପା, ୱେର୍ ଇଜ ୟୋର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର? ତମର ଆସବାସ ପତ୍ର କାହିଁ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହିଲେ, ସାଧୁଜୀ, ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ। ମୁଁ ତ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁସାଫିର। ମୁଁ ତ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛି। ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସବୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ବୋହିକି ବୁଲିବି? ସାଧୁଜୀ କହିଲେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରି, ଆରେ ବାପା, ତମେ ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଉ କଣ କି? ମୁଁ ବି ତ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ। ଆଉ ମୁଁ କଣ ଏଇ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ବୁଲିବି? ଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ସେଇ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ତ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ। ଏଇ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟି ଭିତରୁ, କାହାଣୀଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପରିଚୟର ଝଲକ ମିଳେ। ଆମେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁସାଫିର, ଯାତ୍ରୀ। ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି ଏକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାରେ। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ପରିଚୟ। ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଆମର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଯଦି ଯାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ଯାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯାତ୍ରାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପୁଣି କଣ? କୁଆଡେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଥହରା ଯାତ୍ରୀ। ବାହାରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ, ଘରୁ ତ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବାହାରିଲା ପରେ ଘରର ଠିକଣାଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଠିକଣା କଣ? ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ନିରୁତ୍ତର। ଉତ୍ତର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଠିକଣା ତାଙ୍କର କଣ। ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ସେଇଆ।
ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ କାରଣ ଜଗତରୁ ବାହାରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଦେଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ସେ କାରଣ ଜଗତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଦୟାଲ ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଦୟାଲ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠାରୁ, ଆସିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ, ଯିବାକୁ ହେବ କେଉଁଠାରୁ। ବାନାର୍ଜୀ ଯାହା ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ, ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛ? ବାନାର୍ଜୀ ଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି, ଅନେକ ବାର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସମୁଦ୍ର ହଉଛି ପରମାତ୍ମା, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଯୋଉ ଢେଉ ଉଠେ, ଏ ଢେଉ ହେଲା ଜୀବାତ୍ମା। ଢେଉ ବାହାରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉପରକୁ ଉଠେ, ପୁଣି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ। ଜୀବାତ୍ମା ବାହାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ, ଅନେକ ସ୍ତର ଦେଇ, ଅନେକ ଯୋନି ଦେଇ, ଅନେକ ଶରୀର ଧାରଣ କରି এই ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚେ, ପୁଣି ଫେରିଯାଏ ସେଇ ଉତ୍ସଙ୍କ ପାଖକୁ। ଢେଉ ଯେମିତି ଫେରିଯାଏ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ, ଜୀବାତ୍ମା ସେମିତି ଫେରିଯାଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। এই ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ସିଂହ ଛୁଆର କାହାଣୀ ପରିଚୟ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାହାଣୀ, ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଛି, ସାଧୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁସାଫିର, ଯାତ୍ରୀ। ପରିଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର এই ଯାତ୍ରାର ଗନ୍ତବ୍ୟ କଣ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। এই ଯାତ୍ରାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା, ଠିକଣା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ପରମା, ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଏ। ଆମମାନେ ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି ଘରୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଯିବାର ଅଛି, ଟ୍ରେନ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେସନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଘରୁ। ସମ୍ବଲପୁର ତ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁଣି ଯିବା କୁଆଡେ, ଠିକଣା କଣ, ଘର କୁଆଡେ, ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, କାମ ଦାମ ସରିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଘରକୁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ, ସେଇ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ତ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହିଁ ରହି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତି ମୋହ ଆସକ୍ତି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସ ଯିଏ ପିତାମାତା ଯିଏ ରହନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହବ, ତାହା ତ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ବୋଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରସୁଲଗଡରେ ମୋର ଘର, ପିତାମାତା ସେଇଠି ରହନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆଉ ସେଟାକୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ହଉଛି ଆଜିର ଏଇ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା। ଜୀବନଟି ଯଦି ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନର ଯାତ୍ରା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଷ୍ଟେସନ ପରେ ଷ୍ଟେସନ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ। ଜନ୍ମ ପରେ ଯେମିତି ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡି ଛାଡେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚେ, ଯାତ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ପରେ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଯାତ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ। ପୁଣି ଷ୍ଟେସନରୁ ଗାଡି ଆଉ ଥରେ ଛାଡେ, ପୁଣି ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ, ପୁଣି ଯାତ୍ରାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡି ପହଞ୍ଚେ, ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ। এইଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେସନ ପରେ ଷ୍ଟେସନ ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରହେ।
ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ମଣିଷର ଥାଏ ତାହେଲେ ମଣିଷ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶୋଇକି ପୁଣି ଉଠିଲା ପରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବର ସବୁ ଘଟଣା ତ ମନେ ଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଯେଭଳି ତାର ଶୋଇବା ପୂର୍ବର ସବୁ କଥା ମନେ ଥାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ମୃତିବାହୀ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ, ଏଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ସେଇ ଯାତ୍ରାର ସ୍ମୃତି ଯଦି ମଣିଷ ପାଖରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାହତ କରିପାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରେ। ମଣିଷ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ, ଶୋଇ ପଡିଲେ, ନିଦ ଲାଗିଲେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ? ଏଇ ଶୋଇବାଟା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମନେ ହୁଏ ନା ଯେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଜାଗତିକ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ କରିବାଟା ଶୋଇକିରି ପୁଣି ଉଠିବା ସହିତ ସମାନ। ଯଦି ଶୋଇବା ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ କଥା ମଣିଷର ମନେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଉ ଭୟ ରହେ ନା, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ତାର ଡର ନଥାଏ। କାରଣ ଜାଣେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଛି, ଷ୍ଟେସନ ପରେ ଷ୍ଟେସନ, ଷ୍ଟେସନ ପରେ ଷ୍ଟେସନ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ରେଢାଖୋଲ ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସିଡି ହଉଛି ଏଇ ଜୀବନର ଏଇ ଯାତ୍ରା। ଏଇ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆଗେଇବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ଗନ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହଉଛି ଏଇ ଜନ୍ମାନ୍ତର, ଏଇ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସିଡି। ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବିନା ଆଗେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆଗେଇ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ବିଚଳିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡି ପହଞ୍ଚିଲା, ପୁଣି ଗାଡି ଏଠାରୁ ଆଗେଇ ଯିବ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଆଡକୁ। ଏଇ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପରିସମାପ୍ତି ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର ସମାପ୍ତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟା ହଉଛି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲିଯାଏ ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟକୁ, ସେତେବେଳେ ହଉଛି ସମସ୍ୟା। ସେତେବେଳେ ଭୟ ହଉଛି ଯେ ମଣିଷ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯଦି ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଛି ବୋଲି, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ ଧରି ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାହେଲେ ହଉଛି ସମସ୍ୟା। ମନୁଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯାଉଛି ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବଲପୁରରେ କାମ ଦାମ କିଛି ସାରି ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବାର ଅଛି। ସିଏ ହଉଛି ଉତ୍ସ, ସିଏ ହଉଛି ଗନ୍ତବ୍ୟ। ସେଇଠି ଯଦି ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ ତାହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପହଞ୍ଚି କଟକ ଫେରି ଆସେ, ଟ୍ରେନ ଧରି କଟକରୁ ଯାଜପୁର ଆଡେ ପଳେଇ ଯାଏ, ଯାଜପୁର ରୋଡ ଦେଇ କଲିକତା ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେଠୁ ପୁଣି ଭଦ୍ରକରେ ଓହ୍ଲେଇ ପୁଣି ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାଖରେ ସେଦିନ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଲଦାର ବସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ନିକଟରେ କିଛି ଗାଈ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଗାଈ ମାନେ ଯେମିତି ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ବେଳେ ପାକୁଳି କରୁଥାନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳି ସେମାନେ ପାକୁଳି କରୁଛନ୍ତି। ଗାଈ ଗୁଡିକ ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶରଦାଙ୍କୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଶରଦା, ଏଇ ଗାଈ ମଣିଷ, ଏ କୁକୁର ମଣିଷ, ଏ ଘୋଡା ମଣିଷ, ଏମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଆପଣ ନଉଥିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଖ୍ୟାଲ ରଖିବେ। ଶରଦା କହିଲେ, ଠାକୁର ଗାଈ ମଣିଷ କଣ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ଥିଲେ ଦିନେ, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ତାଡନାରେ ଆଜି ସିନା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶରଦା, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆଶା ଅଛି, ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ଆରମାନ ଅଛି,
जीवन रे आगे जीवार जो आपणकर एई जो आपणक भितरे एई जे कामना अछि से मानक भितर भी अछि तांको कथा टिके बुझिबे तांको हतादर करिवे नाही। शरद्दा से दिन हठात हुए तो भल भाव बुझी पारि नाहंती ठाकुर तांको इंगित देई कहउचंती एई जीवनर यात्रा रे आगे जाऊ जाऊ पुणी हठात पछकु फेरी जाइछंती। भुवनेश्वर बाहरी पुणी संबलपुर आड़ को आगे जाऊ जाऊ पुणी रास्ता रे अनुगुल रु ओल्हेई पड़ी अन्य कुआडे भटकी जाइछंती। पुणी अनुगुल रु संबलपुर आड़ को न जाइकी पुणी पछकु फेरिबा को आरंभ करछंती पुणी कटक आड़े। कहवा बाहुल्य अनेक जन्म जन्मांतर अतिक्रम करी मनीष जन्म पाई एई विवर्तन यात्रा रे आगे जाऊ जाऊ बाट भूली परिचय भूली गंतव्य भूली मनीष पुणी पछकु फेरिबा को आरंभ करे। जो जोनि गुड़िक अतिक्रम करी आसी थाए पुणी से निम्न जोनि आड़कू बाट भूली मनीष प्रवृत्तिर ताड़ना रे मायार एई प्रभाव रे प्रभावित हेई पुणी पछकु फेरिबा को आरंभ करे। श्री ठाकुर से दिन शरद्दा को जहा कहिसंती ता हम समस्तंग पई प्रयोज्य। आमे माने समस्ते से मनीष गाई हेई जाई पारंती मनीष घोड़ा कुकुर हेई जाई पारंती प्रवृत्तिर ताड़ना। ताहले विवर्तन जदि यात्रार उद्देश्य हुए आगे जीवा जदि जीवन रो यात्रा हुए क्रमानुगति जदि जीवन रो यात्रा हुए जा होची जीवन रो आकांक्षा ये जो प्राणन वर्धन व्यापन कथा श्री ठाकुर कहिसंती एई जे वृद्धि होची जीवन रो आकांक्षा ताहा जदि जीवन रो लक्ष्य हुए उद्देश्य हुए ताहेले विवर्तन टाकू एइटाकू आउ टिके भल भाबरे बुझी नबाकू हुए। श्री श्री ठाकुर को से दिन पचारुचंती भक्त ठाकुर मनीष तो है ईश्वर सर्वश्रेष्ठ सृष्टि तापर कौन मनीष जन्म पाईगले तो जीवन सार्थक हो गला। आम माने पढ़ी आछंती पिला दिनु जे ईश्वरंकर एई प्रतिमूर्ति होची प्रतिकृति होची मनीष तांकर सर्वश्रेष्ठ सृष्टि ठाकुर मनीष परे पुणी कौन ठाकुर कहउचंती मनीष परे होची श्रेष्ठतर मनीष सेतिकरे शेष नुहे तापर होची आहुरी श्रेष्ठतर मनीष तापर आहुरी श्रेष्ठतर मनीष सर्वशेष रे श्रेष्ठतम मनीष मानवीय चरम उत्कर्षता एई होची विवर्तन यात्रा। मनीष हेगले किंतु सरला नहीं मनीष हेगले किंतु सर्वोपरि विवर्तित हमें माने हेई गले नहीं जे पर्यंत सर्वश्रेष्ठ मनीष ही उठे नाहंती ताही होची श्री श्री ठाकुरंकर इच्छा अपेक्षा मानक ठारू जे माने एई विवर्तन धारा रे यदि विवर्तित होबाकू हुए ताले मानवीय चरम उत्कर्षता एई जे सुपीरियरिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ जे पर्यंत आम माने पाई नाहंती से पर्यंत आम माने सर्वत्र भावरे विवर्तित ही उठी नाहंती विवर्तन रे चरम उत्कर्षता आम माने पाई पारि ना। एई होची जीवन रो यात्रा अर्थात असभ्य मनुष्य मनीष सभ्य मनीष सभ्य मनीषरु श्रेष्ठ मनीष श्रेष्ठतर मनीष आहुरी श्रेष्ठतर मनीष आहुरी श्रेष्ठतर परिशेष रे श्रेष्ठतम एई होची आम मान को जीवन रो एई विवर्तन रो यात्रा। ब्रह्मानंदं परम सुखदं से चरम उत्कर्षता जितेबाला मनीष प्राप्त हुए से से ब्रह्म आनंद मनीष पाए जहा ही होची जीवन रो चरम सुख से सुख पाइबा परे से आनंद पाइबा परे
से चरम उत्कर्षतारे पाइबा पहुंचवा परे मनुष्यर आउ चाहिदा किछि न थाए, ता ठारू अधिक सुख किछि न थाए। तृष्णार एकांत कैबल्य महाचेतन सम्यथान श्री श्री ठाकुर पाणिराम माने शुणिछंती। सेतबेला आउ तृष्णा बोली किछि न था, आउ कामना बोली किछि न था, बासना बोली किछि न था। सेई चरम उत्कर्षता होछि मनुष्य जीवन रो लक्ष्य। ताले सेठारे पहुंचीबा किपरि? श्री श्री ठाकुर कहउचंती जे आमानकर ए जीवनटा होछि स्कूल रे एडमिशन नेला भली। प्रथम श्रेणी रे एडमिशन नेले, पाठ पढ़िले स्कूल रे, शिक्षकंक ठारू विद्या लाभ कले, प्रथम वर्षे पूरी गला, परीक्षा देले, परीक्षा रे पास कले, द्वितीय श्रेणी को गले, द्वितीय श्रेणी रे ठीक पाठ पढ़िले, वर्ष शेष रे परीक्षा देले, तापरे पास कले, तृतीय श्रेणी को गले। एई जेमती गोटिए श्रेणी परे आउ गोटिए श्रेणी, गोटिए श्रेणी परे आउ गोटिए श्रेणी, तापरे आउ गोटिए श्रेणी, तापरे आउ गोटिए श्रेणी, सेमती ठीक भावरे मनुष्यर जीवन असभ्यरु सभ्य मनुष्य, सभ्य मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य श्रेष्ठतर मनुष्य, श्रेष्ठतर मनुष्य आउरी श्रेष्ठ, आउरी श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठतम, एई भली भावरे गोटिए क्लास रु आ गोटिए क्लास। आमर विद्यालय होउछि सत्संग। आमर शिक्षक होउचंती श्री श्री ठाकुर आचार्य देव। आमर ए क्लासरूम होउछि एई सत्संग। ओडिशा सत्संग हो, अन्य सत्संग हो, ऑनलाइन सत्संग हो, ऑफलाइन सत्संग हो, देवघर आश्रम हो, आचार्य देवंक निर्देश तांकर मार्गदर्शन रे, श्री श्री ठाकुरंकर दर्शन रे, गुरु परिवारंकर गाइडेंस रे मार्गदर्शन रे, सत्संग रे योगदान करी जो कथा भल कथा शुणंती बुझंती, ये सब गुडी कहूछि विद्यालय रे अध्ययन। आमर लैबोरेटरी होछि, पाठ पढ़िले फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िले लैब को जीवा को हुए। लैब होछि आमर संसार। जहा पढ़िले एई विद्यालय रे सत्संग को आसी आचार्य संग करी विद्यालय रे पाठ पढ़ी गुरुंक ठारू शिक्षकंक ठारू जहा किछि शिखिले ता प्रयोग कले संसार रूपी लैबोरेटरी रे। ए संसार मध्य होछि परीक्षार क्षेत्र। पढ़िले पाठ एठी सत्संग रे, दैनंदिन जीवन रे प्रयोग कले। जदि ठीक भाव रे प्रयोग न कले ताले परीक्षा रे पास करिवा संभव नुहे। जदि परीक्षा रे पास न कले ताले फिफ्थ स्टैंडर्ड रे जदि अछंती ताले फिफ्थ स्टैंडर्ड रे पुणी आ गोटे वर्ष रहियाकु पड़िबो। जदि आउ थरे मध्ये पास न कले पुणी आउरी वर्ष रहियाकु पड़िबो। तेणु मूल कथा होछि विश्लेषण करी देखिबाकू हबो जे जहा किछि भल भल कथा श्री श्री ठाकुरंकर बही पढ़ी तांकर दर्शन को तार दर्शन रो अनुधावन करी आचार्य देवंकर संग करी गुरु परिवारक संग करी सत्संग रे जोग दे जहा किछि भल भल कथा साउंटी नेले ताहा दैनंदिन जीवन रे हमर लैबोरेटरी रे परीक्षा क्षेत्र रे प्रयोग कले कले ना। 3-4 थर 5 थर फेल हेले किंतु प्रिंसिपल कहिबे आउरी तळ क्लास को डिमोट कर दियो, ए पिलाटा पाठ तार हबनी आ द्वारा। जेमती मनुष्य जन्मरु गाई कुकुर जन्म को मध्य फेरी जीवा को पड़ी पारे सेही भली अवस्था। तेणु प्रति मुहूर्त रे मने रखिबा को हेबो आमे माने विद्यालयर छात्र छात्री। एई जे सत्संग रे जोग दउछंती वर्तमान ए पाठ पढ़ार सेशन चलीछि। देवघर जेबे चली जाती आचार्य संग करती सेतबेले सेही पाठ पढ़ा, घरे बसी ठाकुरंकर पुस्तक जेतबेले अध्ययन करती सेही पाठ पढ़ा, सत्संग रे आसंती जेतबेले सत्र संग जेतबेले करती सेतबेले सेही होछि सेही पाठ पढ़ा। दैनंदिन जीवन को जेतबेले फेरी जाती घर संसार भितरे स्त्री पुत्र कन्यांक सह जेतबेले आचरण व्यवहार करती, कर्म क्षेत्र को जाती सहकर्मी सह जेतबेले व्यवहार करती
এই ସବୁ ଗୁଡିକ ହଉଛି ସେଇ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ସେଇ ପରୀକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର। ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା କିଛି ଶିଖିଛି ବୁଝିଛି ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ନା କରୁନାହିଁ। ଯଦି କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଅନେକ ଲମ୍ବା ସମୟ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପାସ୍ କରିବା ତ ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦୌଡି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଶ୍ରମକୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପୁଣି ନିଜକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପୁଣି ନିଜକୁ ଆହୁରି ଦକ୍ଷ ପାରଙ୍ଗମ କରି ତୋଳିବାକୁ ପଡିବ। ଘଷି ମାଜି ପୁଣି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅନ୍ତରସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣରୁ, ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସରୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ନ ପଢିଲେ ଯେମିତି, ନ ଶିଖିଲେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢିବାରେ ଆଗେଇ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା, ଠିକ ସେଇଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ନ କଲେ ଆଗେଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କହନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ନୀରବରେ ବସି ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ନ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ବାହାର ନ କରି ପାରେ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ହେଇପାରେ, 25 ବର୍ଷ ଧରି ହେଇପାରେ, 30 ବର୍ଷ ଧରି ହେଇପାରେ, ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ନ କଲେ ଏଇ ଜଗତରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାର କଥା ଆମମାନେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଆମମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଗେଇ ଯିବ ତ ଦୂରର କଥା, ଗନ୍ତବ୍ୟ ତ ଅନେକ 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 ଦୂରରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିନିୟତ ସେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଜରୁରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରିବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ତାର ସହିତ। ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ ଅମାନି କହିଲା ବେଳେ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ହୁଏ, ଆଜି ମୁଁ ରାଗିଛି କି ନାହିଁ କାହା ଉପରେ? ମାନ ଅଭିମାନ ମୁଁ ଆଜି କାହା ଉପରେ କରିଛି କି? ମୁଁ ନିରଳସ କହିଲା ବେଳକୁ ମନେ ଭାବିବାକୁ ହୁଏ, ମୁଁ ଅଳସୁଆମି କରିନାହିଁ ତ? ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ମିଳିଥିଲା, ଦାଦା ଆସି ମତେ କହିଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିପି ୱାର୍କରେ ବାହାରି ଯିବା, ମୁଁ ଅଳସୁଆମି କରି ରହିଯାଇନାହିଁ ତ? ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଯଦି ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗେଇବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତ ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ଏଇ ଯେ କଥା, ଏଇ କଥା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି? ସେଇ ସିଂହ ଛୁଆର କାହାଣୀରୁ। ତାପରେ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କିଭଳି ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆତ୍ମ ପରିଚୟର ଝଲକ ଆମମାନେ ପାଇଥିଲେ ସେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର, ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ସାଧୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ସହ କଥୋପକଥନରୁ ଯେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଯାତ୍ରୀ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଏବଂ ଆମ ଯାତ୍ରାର ଗନ୍ତବ୍ୟ କଣ, ତାହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କଥୋପକଥନ ବାନାର୍ଜୀ ଦାଙ୍କ ଠାରୁ ସହିତ, ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଢେଉ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମାତ୍ମା, ଆମମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମାତ୍ମା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମମାନେ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନର ଯାତ୍ରା ସହିତ, ଷ୍ଟେସନ ପରେ ଷ୍ଟେସନ, ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ, ଏବଂ ଏଇ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନ ଆଡକୁ ଯେମିତି ଟ୍ରେନ ଗାଡି ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ହିଁ ଜୀବନର ଏଇ ଯାତ୍ରାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସିଡି ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବାକୁ।
ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଅଭିଭୂତ ହେଇ ପଡିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଃଖ ଏବଂ ମୋହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତୁମେ ମାନେ ଯାଇପାରିବ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ମୃତିବାହୀ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାର। ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଅବଗତ ହେଇ ଉଠେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଶୋଇ କରି ଉଠିଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ଯୋଉ ଅୟମ ଆରମ୍ଭ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଅନୁଭବ ହବ। ତାପରେ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ପଥ ହରା ହେଇ କେବଳ ଆମେ ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଯାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଶରଦାଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଗାଈ ମଣିଷ କୁକୁର ମଣିଷର କଥା, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ମଣିଷର ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଏଇ ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିବା, ତାହେଲେ ତାହା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ମଣିଷରୁ ଅସଭ୍ୟ ମଣିଷରୁ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ, ସଭ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ମଣିଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ମଣିଷ। ଏଇ ହଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ବିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିବା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଲା ଭଳି ପାଠ ପଢା ହଉଛି ଏଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଜୀବନ ପଥରେ ଚାଲିବାର ଏଇ ପଥକୁ ଉପାୟକୁ ବୁଝି ନବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି। ଏଇ ହଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢା। ଆମର ଯୋଉ ସଂସାର, ଏଇ ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ତେଲ ଲୁଣ ଯୋଉ ସଂସାର, ତାହା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର। ଏବଂ ଏଇ ଜୀବନ, ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣରୁ, ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସରୁ। ଏଇ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ସମୟ ହଉଛି ସୀମିତ। ଏଇ ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ତାପରେ ଆଲୋଚନାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଆଜିର। ଏଇ ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ସତ୍ତା, ତାକୁ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ସତ୍ତା ବା ଆମେ ମାନେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଯାତ୍ରାର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଏ, ଆମମାନେ ଯଦି ଯାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟିଏ ଯାନ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଗାଡି ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭେହିକିଲ ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ବାହନ ବା ଯାନ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଶରୀର। ଏଇ ଶରୀର ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲେ। ଏଇ ଶରୀର ଧାରଣ ନ କଲେ ଆଗେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେ ଜୀବାତ୍ମାର, ଏଇ ଯେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆଗେଇବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ଏଇ ଏଇ ଯେ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଯୋଉ ଯାନ ବା ଗାଡି ବା ଯାହା କିଛି କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଅତି ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏଇ ଶରୀରଟା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ଆଠାରୁ ଅଧିକ ପାରଙ୍ଗମ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁହନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୁହନ୍ତୁ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅନେକ କିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଔଦ୍ୟୋଗିକତାର ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଗତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶରୀରଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯନ୍ତ୍ର। ଶରୀରଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ହୁଏ ବା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୁଏ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହୁଏ, ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଠିକ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ସେମିତି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରତିଟି ଅର୍ଗାନ ହଉଛି ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ, ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ଏଇ ବଡ ବଡ କାରଖାନା ଗୁଡିକ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ ବଡ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଠିକ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା କାରଖାନା ଗୋଟିଏ ବଡ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଯାହା ହଉଛି ଆମର ବ୍ରେନ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ। ବଡ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ସେନ୍ସର ଲାଗିଥାଏ, ପାୱାରଫୁଲ ସେନ୍ସର, ଯାହା ଅନେକ କିଛି ସେନ୍ସ କରି ନେଇପାରେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମର ଏଇ ଶରୀର ରୂପୀ
कारखानारे बा जंत्ररे आमर इंद्रिय गुड़िक होची सेंसर, जहा परिवेशर जहा साड़ा बा इम्पल्स, एनवायरमेंट जो इम्पल्स गुड़िक धरी निए, धरिबार क्षमता रखे। अच्छा, ए शरीर यदि कारखाना हुए, मस्तिष्क यदि सुपर कंप्यूटर हुए, ताले कारखानार डायरेक्टर किए? ए कारखानार डायरेक्टर होचे आम मानकर चेतना। ए चेतना होची सुप्रीम डायरेक्टर ऑफ द फैक्ट्री और द प्लांट। कंप्यूटर सिना चलाए, किंतु कंप्यूटर को चलेबा पाई मस्तिष्क को ठीक भावरे परिचालित करबा पाई गोटे डायरेक्टर दरकार, से होची हमर चेतना। आम चेतना को एई कारखाना को चलेबा पाई विश्व पिता बा ईश्वर केतोटी जंत्र देइछंती बा इंस्ट्रूमेंट देइछंती। चेतना पाखरे अछि गोटे बड़ जंत्र, जा होची आम मानकर विवेक, आउ गोटे होची इच्छा शक्ति, आउ गोटे होचे आम मानकर चरित्र। चेतना पाखरे बहुत बड़ हथियार, अस्त्र, इंस्ट्रूमेंट अछि। आम मानकर इच्छा शक्ति, आम मानकर विवेक, आम मानकर चरित्र, एई गुड़िक नेई चेतना रूपी डायरेक्टर एई कारखानाटी को चलेबा को चेष्टा करे। आम मानकर इंद्रिय गुड़िक होचंती एई कारखानार सेंसर, जहा परिवेश रु छाड़ा मिले ताहा ग्रहण करे। खाद्य मिलिले ताहा आमर जिह्वा बुझी पारे जे ताहा कौन, कि भली तार स्वाद। भल गंध हेले ता मानकर आमे नाक माध्यमरे, घ्राणेन्द्रिय माध्यमरे बुझी पारंती। सेमती भल स्वाद, भल गंध, भल स्पर्श, भल कथा, खराब कथा, दुर्गंध, दुर्व्यवहार, जहा किछि सबु परिवेश आम मानकु दिए, ताहा आम मानकर इंद्रिय गुड़िक ग्रहण करंती। इंद्रिय गुड़िको जेते आमे शक्तिशाली करि पारिबा, सेते अतीन्द्रिय करि तोली पारिबा, सेतिकी सूक्ष्म सूक्ष्म कथा गुड़िक से माने धरी पारिबे। चेतना को कथा को बुझी नबा को हेबो। वर्तमान कथा होची जे सेंसर गुड़िक बा इंद्रिय गुड़िक तो ग्रहण करि नियंती, किंतु ता सीधा सड़क मस्तिष्क पाखक आसेना। चेतना इंद्रिय गुड़िक जहा ग्रहण करंती, ताहा एई जे हमर नर्व इत्यादि माध्यम देई मस्तिष्क को आसे, एवं मस्तिष्क भितरे भाव सृष्टि हुए, भावर तरंग सृष्टि हुए, एवं एई भाव होची शक्ति। एई भाव आम मानकु क्रियाशील कर। जहा चेतना आमे ग्रहण करो, जहा इम्पल्स बा साड़ा आमे ग्रहण करंती परिवेश ठारू, सेई साड़ाटी जतबळे सेंसर बा सेंस ऑर्गन देई बा इंद्रिय गुड़िक देई मस्तिष्क पाखरे जतबळे पहुंचे, मस्तिष्क भितरे जेउ भावर सृष्टि हुए, सेई भाव आमको सेई भली क्रियाशील कराए। एई जंत्रटी को एई भली भाବରେ बुझिबाको होय, सेई भली भाବରେ क्रियाशील कराए। अर्थात जहा किछि हमें देखिले, किछि गोटे देखिबा परे जदि गोटे दयार भाव सृष्टि हेला मस्तिष्क भितरे, ताले आमे सेई भली भाବରେ क्रियाशील हेइ उठिबा। जदि गोटे भिखारीटी देखिले, तो भिखारीटी हमर एई सेंस ऑर्गन बा आखि भितर देई देखिबा, आखि माध्यम रे देखिबा परे मस्तिष्क रे गोटे दयार भाव सृष्टि हेला, सेतबळे शरीर मन सब किछि देई सेई भिखारीटी को साहाय्य करिबा पई आम माने प्रयासी हेइ उठिले। एई जे दयार भाव सृष्टि हेला मस्तिष्क भितरे, ताहा आम मानकु ठीक सेई भली भाबरे क्रियाशील करि उठे। जदि कोनोसी चोर बा ठक को देखिले, जे आमको कोनोसी प्रकार इम्पल्स बा साड़ा देई आम मानकु ठकिबा को चेष्टा करिछि, सेतबळे आम मानक भितरे हुए तो गोटिए क्रोधर भाव सृष्टि हेला, एवं क्रोधर भावरे क्रियाशील हेई
ଲାଠି ବା ବାଡି ଯାହା ହାତରେ ପାଇଲେ ତାକୁ ଧରି ସେ ଲୋକଟିକୁ ମାରିବା ଆଡକୁ ଦୌଡେ। ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କାରଖାନା ଭିତରେ ଯୋଉ ସେନ୍ସର ଗୁଡିକ ସେମାନେ ପରିବେଶର ଇମ୍ପଲ୍ସକୁ ରିସିଭ କରନ୍ତି, ବ୍ରେନକୁ ପଠାନ୍ତି, ବ୍ରେନ ମସ୍ତିଷ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କର ଯୋଉ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇ ଭାବ ଆମକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଯାଇଛି। କଥାଟି ହଉଛି ସେନ୍ସର ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟର ଅଛି, ଫିଲ୍ଟର ଅଛି। ତା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସେସ୍। ଏଇ ଆତ୍ମତତ୍ଵଟା ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏ ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ତତ୍ଵ ହଉଛି ଆତ୍ମତତ୍ଵ। ଦୁନିଆରେ ପାଠ ପଢି ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି ପଢି ସାରା ଦୁନିଆଟା ଉପରେ ମାଷ୍ଟରୀ ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମତତ୍ଵ, ଆତ୍ମ ପରିଚୟ, ନିଜକୁ ବୁଝିବାଟା କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଜଟିଳତା ଭିତରେ ହଉଛି ଆତ୍ମ ତତ୍ଵ। ଏଇ ଯୋଉ ସେନ୍ସର ଏବଂ ବ୍ରେନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲେୟର, ଯୋଉ ଫିଲ୍ଟର, ଯାହା ଆମେ ସେନ୍ସର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହା ସିଧାସଳଖ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯାଏ ନା, ତାହା ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଫିଲ୍ଟର ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ଫିଲ୍ଟର ହୁଏ ସେମିତି ଇନଫର୍ମେସନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଭାବ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ତାହା ସେନ୍ସର ଡିସାଇଡ କରେ ନା। ସେନ୍ସର ତ ଅବିକଳ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଟରଟି ଅଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏଇ ଯେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଟର, ତାହା ଡିସାଇଡ କରେ ଯେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହବ ମସ୍ତିଷ୍କରେ। ମସ୍ତିଷ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଫିଲ୍ଟର୍ଡ ହେଇ ଯେଉଁଭଳି ଇମ୍ପଲ୍ସ ଶେଷରେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେଇଭଳି ଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ। ଏଇ ଫିଲ୍ଟର ଗୁଡିକ ହଉଛି ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରିପୁ ଷଡ ରିପୁ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ମଦ, ଲୋଭ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ପରିବେଶରୁ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ, ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇମ୍ପଲ୍ସ ମୁଁ ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପଠାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିଛି ଦେଖିବା ପରେ କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯଦି ପ୍ରାବଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥାଏ ମୋ ଉପରେ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଆଚରଣ ମୁଁ କରିଥାଏ। ଯଦି କ୍ରୋଧର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଥାଏ, ଡମିନେଟିଂ ଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ଲୋଭର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନ ଏବଂ ସତ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏମାନେ ନଥିଲେ ଜୀବନର ଉପଭୋଗ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଯଦି ନଥାନ୍ତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯଦି ନଥାଏ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅନୁଭବ ମୋ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମଣିଷ କୋମା ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିବା ଯାହା, ଠିକ ସେଇଭଳି ଶରୀର ଅଛି ବୋଲି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ବୋଲି, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଅନୁଭବ ଅଛି, ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଉପଭୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡିକ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡିକ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଶରୀର ଯଦି ଗୋଟିଏ କାରଖାନା ହୁଏ, ସେନ୍ସର ଅଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ଏହାର ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ଏଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡିକ ହଟେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯୋଉ ଗାଡିଟି ପେଟ୍ରୋଲ ବା ଡିଜେଲ ନେଇ ଯାଉଥାଏ, ସେଠି ଲେଖା ଥାଏ ଯେ ଇନଫ୍ଲେମେବଲ, ବି କେୟାରଫୁଲ। ତା ଭିତରେ କିଛି ଜାଳେଣୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, ସତର୍କ ରୁହ। ନିଆଁ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଗଲେ ଜଳି ଯାଇପାରେ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହେଇଯାଇପାରେ, ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇନଫ୍ଲେମେବଲ ପଦାର୍ଥର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇପାରେ। এই ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳି। ଏମାନେ ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଛୁରୀ
जीवन ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଏଇ ଛୁରୀ ନେଇ ସେ ଅପରେସନ କରି ମଣିଷକୁ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୁରୀଟି ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ମଦ୍ୟପା ବା ଗୋଟିଏ ଡାକୁ ବା ବଦମାସ ଲୋକ ହାତରେ ପଡେ ତାହେଲେ ତାହା ଯେପରି ହାନିକାରକ ହେଇପାରେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ, ସତ୍ତା ପାଇଁ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଜୀବନର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିଣାମ ହଉଛି ବିସ୍ଫୋରଣ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ତ ଅଛି ଚେତନା, ଚେତନା ତ ହଉଛି ଏଇ କାରଖାନାର ଡାଇରେକ୍ଟର, ସୁପ୍ରିମ ଡାଇରେକ୍ଟର। କନସିୟସନେସ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। କନସିୟସନେସ ପାଖରେ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହା ହଉଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ବିବେକ, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଚରିତ୍ର, ଏସବୁ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ଯନ୍ତ୍ର ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଭୟ କରିବାର କାରଣ କଣ? ସମସ୍ୟା ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାଟେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଏ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଅଚେତନ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାକୁ ମାଡି ବସେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଜୀବନ ସତ୍ତା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଆପଣ ପୋଷିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁକୁରଟାକୁ ଚେନରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହୁଏ, ନହେଲେ ଘରେ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାମୁଡି ବସେ। କୁକୁରଟି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଚୋର ଡାକୁ ଘରେ ପଶିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦିଏ ସେଇ କୁକୁର। କିନ୍ତୁ କୁକୁରଟା ଯଦି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡି ବସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡି ବସିପାରେ। ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲା ଠିକ ସେଇଭଳି, ତାକୁ ଚେନରେ ରଖିବାକୁ ପଡେ। ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପକାରରେ ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଜୀବନଟାକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ, ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରିଦେଇପାରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଟାଣେ ଗୋଟିଏ ଆଡେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଟାଣେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଡେ। ଏଇ କାମ, ଯେଉଁ କାମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଜଣକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସେଇ ଭଲ ପାଉଥିବାଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରି ବସୁଛି। ଯେଉଁ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯାହାକୁ ଖୁବ ଲୋଭରେ ମୁଁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛଉ ନାହିଁ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏକାକାର ହେଇ, ୟୁନିଫାଏଡ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଡକୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଆମର ଜୀବନକୁ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରି ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ଡମିନେଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ବିବେକ, ଚରିତ୍ର, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହୁଏ ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତାହା ଯଦି କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସବୁ ଉପାଦାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗୀ ହବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ ତୁମେ କରିପାର। କିଏ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ତମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ? ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଯାହା କଲେ ଜୀବନଟା ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେଇ ଉଠେ। ଯଦି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମୁଁ ରସଗୋଲା ଖାଇ ଚାଲେ ଯେ ମୋ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ କଣ ତାହା ଉପଭୋଗ କରିବା ହେଲା? ତାହା ତ ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ଛାଡିବାକୁ ହେବା କଥା ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି? ତାହା ତ କହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇ, ଲୋଭ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ରସଗୋଲା ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର
ଯେ ତୁମର ଶରୀର ମନ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ କଣ ଜୀବନଟା ଉପଭୋଗ ହୁଏ? ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ରସଗୋଲା ଖାଇଲେ ଶରୀର ଠିକ ରହେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତାହା ଯଦି କରିପାର ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଜୀବନଟା ସେନ ଉପଭୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୃତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯଦି ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୀବନଟାକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ପରିଣାମ ହଉଛି ବିସ୍ଫୋରଣ, ତାହା କିଛି ନୁହେଁ। ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଭିତରେ ଏଇ ଶରୀର ତତ୍ଵଟା ଏବଂ ଏଇ ମନ ତତ୍ଵଟା ବୁଝି ନବାକୁ ହୁଏ। ବୁଝି ନବାକୁ ହୁଏ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଚେତନା, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ବିଚାର, ବିବେକ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର, ଜ୍ଞାନ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଅଛି ବୃତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରନ୍ତି ନିଜର ଚେତନା ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାରେ ଆଗେଇ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଳନ ହେବାର ଯୋଉ ଉତ୍ସ, ଏଇ ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ନ ବୁଝିଲେ, ଏଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ଆଣି ପାରିଲେ, ନିଜର ଚେତନାର ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ନ କରି ପାରିଲେ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗେଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏବଂ ଉପାୟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ, ସମୟ ଶେଷ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏଇ ଉପାୟଟି ହଉଛି ଏଇ ସମସ୍ତ କିଛିଟାକୁ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ କରି ତୋଳିବା। ଚେତନା ଯଦି ସେଇ ପରମ ଚେତନାଙ୍କ ସହ ସବୁ ସମୟରେ ଯୋଡି ହେଇ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ବିବେକ, ବୁଦ୍ଧି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ କିଛିଟା ସେଇ ପରମ ଚେତନଙ୍କୁ, ସେଇ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହେଇ ଉଠନ୍ତି। କ୍ରୋଧର ଭାବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଆସେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ହେତୁ ଯଦି ସେଇ କ୍ରୋଧ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ କରିଦିଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ କହେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଯଦି କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କର ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁତପ୍ତ ହୁଏ, ତାହା ତ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରତିଶୋଧ। ମୋର ଏଇ ଯେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ମୁଁ କରି ତୋଳି ପାରିଲି ଯେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ବି ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରଫିଟେବଲ ଆଙ୍ଗର, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କ୍ରୋଧଟାକୁ ପ୍ରଫିଟେବଲ କରି ନେବାକୁ ହୁଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାହାର କ୍ଷତି କରା ହୁଏ ନା, କ୍ରୋଧ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ତାହା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଉପାୟ। ଏଇ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସମସ୍ତଟାକୁ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ କରି ତୋଳିବାକୁ ହୁଏ। ତା ଭିତର ଦେଇ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ବୁଝିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତତ୍ଵ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, କାରଣ ଯାହା ଅଛି ଭାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହି ଏଇଠାରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।